पिंगरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी बरन न सके महिमा जो तिहारी। हम ना सगत कर सिबत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सगत कर सिबत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतगुरु गरीब नवाज भगत वशल कृपा दे खजाने दीन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सजी हुई गुरु रूप खालसा साध संगत जी। पंथ दे वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। प्रेम सहित बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब संगतां वड्डिया भागां वाले हो जो कि अमृत वेले तो लैके गुरु की हजूरी विच पहुँच के गुरु के लंगर की हथी सेवा करके लाहा प्राप्त कर रहे हो। महाराज वालों जो ये मनुखा जन्म मिलया है सवास मिले है जेड़े ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ वाले ਹਨ ਐਵੇਂ नहीं मिलते। जिसनों महाराज ने लिखा है मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ कि इस गल नूं गुरमुखा ने जानिया गुरमुख पाया। ऐवं कह लीए भी गुरमुखा ने जानिया भी ये दुर्लभ है। आम लोगों की ये समझ विच नहीं गल आई। सो महाराज वालों जिहड़े सवास जिन्हां दी कोई कीमत नहीं है किसी भी कीमत नाल खरीदे नहीं जा सकते। जिहड़े 24 घंटिया में 24,000 सवास घटते जा रहे हैं। उन्होंने सवासा सफल करने वास्ते महाराज की पावन हजूरी में पहुँचे हो जिथे अमृत वेले तो सेवा की है। श्री सुखमनी साहब जी के पाठ सरवण किए उपरंत भाई साहब भाई प्यारा सिंह जी ने गुरु की बाणी का कीर्तन सुनाया। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत सो जाएगा। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहा उहा जो काम तेरे। गुरु का कीर्तन करना वाहिगुरु परमेश्वर की उस्तुति करनी उहदा जस करना ये वड्डियां भागां करके प्राप्त हुंदा है। करन नूं अते सुणन नूं साध संगत जी हुण कोई समा 15-20 मिनट आपां गुरु कीयां कथा कहानियां सरवण करनियां है। पिछले हफ्ते तो लैके संसार भर विच सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज साहब जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा है। 1 तरीक नूं महाराज लाहौर विखे जाके अपने सीस का बलिदान दिता है पिछले ऐतवार वाले दिन। उस तो पहला महीना जिहड़ा लंघ के गया है मई का महीना उहदे 2 मई नूं महाराज साहब का प्रकाश होया श्री गोबिंदवाल साहब की पावन धरती ते। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी का प्रकाश गुरपुरब भी सारे संसार में बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया गया। उपरंत फिर 23 तरीक को आप श्री गुरु अमरदास साहब जी का अवतार गुरपुरब मनाया। सो अज पिछले हफ्ते भी आप महाराज 5वें पातशाह महाराज की उस्तत की सी। भट्टा ने लिखा जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सच्चे पातशाह हैं जिन्हों के नाम लैन करके
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਐਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਹਿਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਚਨ ਕਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਦਾਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਤੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਬ ਕਰੈ ਜਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅੰਦਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਦੋ ਚਿੱਠੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਇ ਰਹਿ ਨਾ ਬਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਘੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਰ ਖਵਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਖਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ 1800 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਰਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦੀਨਪੁਰ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਸਰਾਏ ਨੂਰਦੀਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 1,57,000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1800 ਵਿਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸਰੋਵਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ
महाराज दे बड़े श्रद्धा भावना वाले सिख महाराज दे कोल दर्शन करन आउंदे रहे। एक भाई लंगा होया चौधरी सी झबाल दा, पट्टी शहर उस वेले 9 लाख मामला तरदा सी। 9 लाख पट्टी इसनूं कहा जांदा सी, 9 लखी। 3 लाख नशहरे पनुआ का एक चौधरी तारदा सी, 3 लाख एक होर सी चौधरी, ते 3 लाख भाई लंगा कतर करके साल में तारदा सी। जिन्नी तहसीलदार की पावर हुंदी ना, इन्नी उस वेले चौधरी की पावर सी। आदमी नूं फड़ के अंदर देण दी फाहे लाउण ताईं पावर हुंदी सी चौधरी दे कोल। 3 लाख रुपया साल विच इकट्ठा करना, टैक्स ला के जिवें मर्जी करे। इन्नी पावर दा मालक सी भाई लंगा चौधरी ढिल्लों झबाल दा, ते महाराज दा सिख सेवक सी। इतिहास विच लिखिया भी हर रोज़ महाराज वास्ते 16 किलोमीटर का फासला है तरनताਰਨ साहब तो। रोज़ महाराज वास्ते प्रशादा दही दे नाल तैयार करके ये तुर के लियाया करता सी। बड़ा चिर इहने सेवा की। एक दिन परख का समा आ गया, जदों इहदा आउण दा टाइम होया ना तरनताਰਨ साहब, महाराज का प्रशादा ਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ पंजवें पातशाह। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, महाराज घोड़े ते सवार हो के श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ महाराज ਕਿੱਥੇ ਹੈ। सिख कह लगे महाराज थोड़ा चिर होया ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब में चाले पाए, सिखा नाल लैके गए। ये मगरी महाराज दे चल पिया ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब नूं। मंजिला मारदा 24 किलोमीटर उतों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब है। ये ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब पहुँच गया। जाके जो पुछया भी महाराज इत्थे आए सी, सिखा ने दसिया भी आए है सी, कोई समा रोके, अजे 5 मिनट हो गए है, वापस तरनताਰਨ साहब में मुड़ गए। ये फिर वापस तरनताਰਨ साहब आया चल के, ते महाराज के चरणों से मत्था टेकिया। भाई लंगा ने एक बार भी नहीं आख्या महाराज नूं कि महाराज मैं टाइम नाल पहुँच गया सा, रोज़ आप ਡੀਕਦੇ सी, अज क्यों चले गए, मैं उत्थे गया तुसीं उत्थे क्यों वापस आ गए। ऐसी परीक्षा महाराज ने लई, निर्माणता विखाई भाई लंगा ने। ते गुरु अर्जन साहब जी कहन लगे भाई लंगा हुण असीं तैनूं झबाल ही जाके जदों समा बनू दर्शन दिया करांगे, तैनूं हुण साडे कोल आउण दी लोड़ नहीं। ऐसे ऐसे सिख भी होए है। जदों महाराज भाणा वरताउण वास्ते लाहौर नूं चले है ना, उदों इतिहास में लिखिया भी हज़ारां संगतां महाराज दे नाल तैयार सी, पर महाराज ने उदों 5 सिखां नूं हुक्म कीता नाल जाण दा, जिस दा इतिहास ज्ञानी संतोख सिंह जी चूड़ामण कवि गुरप्रताप सूरज विच लिखदे आ। विधिया जेठा लंघ पुराणा, पंचम पैड़ा संग पैणा। बाबा विधि चंद जी, भाई लंगा जी, भाई जेठा जी, भाई पैड़ा जी, इस तरह भाई पुराणा जी, ये 5 सिख सी साध संगत जी जिहड़े महाराज दे नाल गए। इलाका भी तकरीबन ज़्यादियां दा इहो तरनताਰਨ साहब ही पैंदा है। भाई लंगा झबालदा सी, बाबा विधि चंद जी छीनिया दे सी, भाई जेठे दा नगर लागे सदमा है। बड़े प्यार वाले महाराज दे सिख सी, जिन्हां ने सिखी की कमाई की है। सिख इतिहास साध संगत जी उन्होंने रब के प्यारों का इतिहास है, जिन्होंने गुरु साहब जी की हजूरी विच रह करके महाराज का वचन मन के गुरु की गुरबाणी द्वारा अपना जीवन बतीत किया। सिख इतिहास उन्होंने रब के प्यारों का इतिहास है, कोई राजे महाराणियां की कथा नहीं है। ऐसे सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह महाराज लाहौर विखे
ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੀਸ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਜਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠੋਂ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਭਾ। ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ। ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਜ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਓ ਸਿਆ, ਜਿਨੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪੈ,
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਸ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਗੋ ਆਤਿ ਕਰਿਆ ਅਰਧ ਸੁਣੋ ਅਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇਜਾ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਜਗਿਆਈਆ ਗੁਰਿਆਈਆ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕਰ